is what exactly should be given by way of Zakat al-Fitra? And as a second part of the question, is money allowed to be given? As far as giving of Zakat al-Fitr is concerned, it should be given in the form of food. It can be dates, can be barley, can be wheat, can be rice, it can be raisin, it can be oats, it can be any staple food. Whatever the staple food of that country, of that city, if it's wheat, give wheat, if it's rice, give rice, if it's date, give date. And it is unanimously agreed that it should be in the form of food, and it can be preferable in the form of any grain, like wheat, rice, etc. And our beloved Prophet ﷺ said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Zakat, hadith number 1503. Narrated Ibn Umar, may Allah be pleased with him, he said that Allah's Messenger has enjoined to give 1 sa of dates or 1 sa of barley as Zakat al-Fitr for every Muslim, slave or free, male or female, young or old, and it should be given before the Eid al-Fitr Salah. There's another hadith mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Zakat, hadith number 1510, narrated Abu Sa'id al-Khudri, that at the time of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, we used to give 1 sa of food as Zakat al-Fitr. And our food used to be barley, it used to be raisins, cottage cheese, and dates. So all these things are mentioned in the hadith. It's mentioned in a Sahih hadith of Ibn Khuzaymah, hadith number 2417. Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, he said, the sadaqah of Ramadan, that is Zakat al-Fitr, is 1 sa. If someone gives wheat, then it should be accepted. If someone gives date, it should be accepted. If someone gives raisin, it should be accepted. So these are the various types mentioned in the hadith. But in short, it's understood that it should be food, preferably in the form of grain. And as far as the question is concerned, that can we give something else like money, etc., it's a unanimous agreement that it should be food. You can't give anything else. You can't give money. You cannot give any clothes to the poor man or some furniture. If you want to give it as normal charity, you can give anything. But as far as Zakat al-Fitr is concerned, it should be given in the form of food. And it's clearly mentioned in the hadith. In the hadith I quoted, that it should be given before the Eid prayer. The reason is that the poor man at least has something to eat on that day. If you give him money, he may keep for some other time, etc. So it should be in the form of food, so at least his stomach is full and he doesn't have to bother about eating for that day of festival. So it's unanimous agreement that it should be given in the form of food. You can give the equivalent amount of money to a responsible person or any charitable organization who says that, okay, with this money we'll buy the amount of food and give it to the very poor man or the needy man. But finally, when it reaches the recipient, it should be in the form of food. The difference between fitrana and zakat. Fitra or zakatul fitr or sadaqatul fitr is a specific amount of food to be given prior to the day of Eid. And it should be 1 or 2 nights before Eid. So on the 28th or the 29th, you can give it to the poor. And the size of it is well defined, and it is not in accordance to your income or your savings. So the Prophet, as in the hadith of Abu Sa'id al-Khudri and Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with them, and others, he prescribed that Zakatul Fitr to be given out from staple food, the size of 1 sa'. And the sa' is a means of measurement, a unit of measurement by size and not by weight. So if you bring 2.125 kilograms of rice and put it in a vessel, this vessel becomes a sa'. Empty it and you can put in it dates, barley, wheat, raisin, whatever that can fit in that vessel. And you can give it to the poor a day or 2 before Eid. Most importantly, before the Eid Salat, because after Eid Salat, it's over. The time is gone. Zakat
normally speaking, this is a pillar of Islam. And by the way, this Zakat al-Fitr, or Fitrana as you guys call it in Urdu, Zakat al-Fitr is to be given 1 sa', the measurement that I have just mentioned, upon every individual or slave, a free man or slave, man or woman, young or old. It should be given upon Muslims only. So if I have 10 people living in my home and I'm the breadwinner, I give the zakat for 11, me included with them, so that's 11. Sadaqatul Fitr. Rasul sallallahu alayhi wa sallam bolchen, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr sa'an min tamarin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min sabibin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam ফরজ করেছেন, আল্লাহর রাসূল ফরজ করেছেন যাকাত আল ফিতর, সাদাকাতুল ফিতর, ফিতরাকে 1 সা খেজুর, 1 সা গম, 1 সা জব, 1 সা কিশমিশ। ওয়া উমিরনা, আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি, আন তুখরাজা, যে যাকাতুল ফিতর, এই সাদাকাতুল ফিতর, এই ফিতরাকে বের করা হবে ক্বাবলা খুরুজিন নাস ইলাল মুসাল্লা, ঈদের দিন মানুষের ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে। এটা হলো পুরো হাদিস। এই হাদিস থেকে আমরা কয়েকটা জিনিস স্পষ্ট হলাম। 1, যাকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন আল্লাহ রাসূল। যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ হচ্ছে 1 সা। তার সাথে মোটামুটি 4টে খাদ্যের নাম উল্লেখ করা আছে। খেজুর উল্লেখ করা আছে, জব উল্লেখ করা আছে, কিশমিশ উল্লেখ করা আছে, আবার অন্য রেওয়ায়েতে গমের কথা আছে, আর একটা রেওয়ায়েতে পনিরের কথা আছে। মোট 5 রকমের খাদ্যের নাম উল্লেখ করে মোট 5 রকমের খাদ্যের কথা আছে। আর আবু সাঈদ খুদরির একটা রেওয়ায়েতে তুআম, শুধু খাদ্যের কথা আছে। সাআম মিন তুআমিন, খাদ্যের মধ্যে 1 সা। তাহলে এই যাকাতুল ফিতর বা ফিতরার মাপ হলো 1 সা। এবার বের করতে হবে কখন? মানুষের ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে। আর এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ইন্না সাদাকাতাল ফিতর তু'মাতান লিল মাসাকিন ওয়া তুহরাতান লিস-সাইমিন। যাকাতুল ফিতর হচ্ছে মাসাকিন, মিসকিনদের জন্য খাদ্য। আর যারা সিয়াম পালন করেছিল তাদের সিয়ামের মধ্যে হয়ে যাওয়া ভুল ত্রুটি, যারা সিয়াম পালন করেছে 30 দিন, তাদের সিয়ামের মধ্যে হয়ে যাওয়া ভুল ত্রুটির জন্য কাফারা। মান আদ্দাহা ক্বাবলা সালাত ঈদুল ফিতর, যে ব্যক্তি যাকাতুল ফিতরকে ঈদুল ফিতরের সালাতের পূর্বে বের করলো, তার এটা যাকাতুল ফিতর বলে গণ্য হবে, ফিতরা বলে গণ্য হবে। ওমান আদ্দাহা বা'দা সালাতুল ফিতর, আর যে ব্যক্তি এটাকে বের করলো ঈদের সালাতের পরে, তার এটা ফিতরা হিসেবে গণ্য হবে না, সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হবে। তাহলে এই দ্বিতীয় হাদিসে আরো কয়েকটা বিষয় ক্লিয়ার হলো। 1, ফিতরা শুধু মিসকিনেরা পাবে। ফিতরার কোনো 8 খাত, 6 খাত, 7 খাত নয়, 1 খাত মিসকিন। তু'মাতান লিল মাসাকিন, মিসকিনদের জন্য, ফকির মিসকিনদের জন্য। আমার রোজার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাদাকাতুল ফিতর। জি জি। সাদাকাতুল ফিতরটা আসলে কি আমরা কিভাবে দেব, পরিমাণটা কিভাবে দেবো, কি টাকা পয়সা দিয়ে দেবো না দ্রব্য দিয়ে দেবো? এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় আমরা হাদিসে দেখতে পাই যে দ্রব্যমূল্য দিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সেখানে দিনারও ছিল, দিরহামও ছিল। জি জি। সার্বিক বিষয়টা নিয়ে আমাদের সংক্ষেপে বলবেন। ধন্যবাদ আপনাকে। এখানে আমরা দেখতে পাবো সহিহ বুখারী এবং মুসলিম হাদিসের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেন যে ফরদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাতুল ফিতর সাআম মিন তামরিন, সাআম মিন শাঈরিন, সাআম মিন জাবিবিন, সাআম মিন ইকত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1 সা পরিমাণ জব, 1 সা পরিমাণ খেজুর, 1 সা পরিমাণ পনির, 1 সা পরিমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিশমিশ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে মানে সদকায়ে ফিতর হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন। এখানে সা এর পরিমাণের কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন এবং এটা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু বর্ণিত এই হাদিস থেকে মানে বস্তুর সুস্পষ্টভাবে বস্তুর কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা দেখব আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু বর্ণিত সহিহ বুখারী হাদিসের মধ্যে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাআম মিন তাআমিন,
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একশা পরিমাণ খাবার যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য সাদকাতুল ফিতর ফরজ করে দিয়েছেন। এখানে খাবারের কথা, খাদ্যদ্রব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কমন মানে পরের হাদিসটা কিন্তু কমন, আগের হাদিসটার মধ্যে মানে বস্তু উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। এই বক্তব্যগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটি প্রমাণ করে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদকাতুল ফিতর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন, এটি আমাদের উপর ওয়াজিব। এই সাদাকায়ে ফিতর আমরা কিভাবে দেব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় সাদাকায়ে ফিতর দেয়া হতো মূলত মৌলিক 5টি জিনিস দিয়ে। সেই বুখারীতে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, কুন্না নুখরিজু সাদাকাতাল ফিতর ফি জামানিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসাইম মিন তুআম ওয়া সাইম মিন ইকিত ওয়া সাইম মিন জাবিব ওয়া সাইম মিন শাঈর। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূলের জামানায় আমরা যাকাতুল ফিতর, সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম 4টি জিনিস দিয়ে। 100 পরিমাণ খাবার, 100 পরিমাণ জব, 100 পরিমাণ পনির, 100 পরিমাণ কিশমিশ। এই 4টি জিনিস দিয়ে আমরা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করতাম। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস আসছে, তিনি বলেছেন, আমারান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিযাকাতিল ফিতরি বিসাইম মিন তামার। ইবনে ওমর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন আমরা যেন 100 পরিমাণ খেজুর দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করি। তাহলে 5টি জিনিস পাওয়া গেল। 100 পরিমাণ খাবার, খাবার বলতে তৎকালীন যুগে মানুষ যা খেত ওই খাবার। 100 পরিমাণ জব, 100 পরিমাণ কিশমিশ, 100 পরিমাণ পনির, 100 পরিমাণ খেজুর। এই 5টি জিনিস দিয়ে রাসূলের জামানায় সাদাকায়ে ফিতর দেয়া হতো। হযরতে আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন ক্ষমতায় আসলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী চলে গেল দেমাশকে, সিরিয়া। তখন সেখানে মানুষ গমের সাথে পরিচিত হলো। রাজধানী কেন্দ্রিক দেশ পরিচালিত হয়, আর সিরিয়াতে গম বেশি উৎপাদিত হতো। তখন সিরিয়া থেকে বিভিন্ন প্রদেশে গম সাপ্লাই হতে শুরু করলো। লোকজন গমের সাথে পরিচিত হয়ে গেল, কারণ তখন গম ছিল দুর্লভ একটি খাবার। গরিবরা এটা খেতে পেত না, এটা দাম ছিল একটু বেশি। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোনো এক সময় হজ করার জন্য তিনি মক্কায় আসলেন। তিনি মসজিদে আলোচনা করতে গিয়ে, তখন তিনি সাদাকাতুল ফিতর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, উরা মিন মুদ্দি হাযা ইয়াদুলু মুদ্দাইন। হযরত আমির মুয়াবিয়া তখন বললেন, তোমরা যে খেজুর দিয়ে যাকাত সাদাকাতুল ফিতর দিয়ে থাকো, আমি মনে করি যদি তোমরা 1 মুদ পরিমাণ গম দেও তাহলে 2 মুদ পরিমাণ খেজুরের মতো হবে। এর মানে হলো গমের মূল্য খেজুরের দ্বিগুণ। তাই 100 পরিমাণ খেজুর যদি তোমরা সাদাকায়ে ফিতর দাও, অর্ধ সা পরিমাণ গম দিলেও হবে। আবু সাঈদ খুদরি বলছেন। ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ফাজআলান নাস ইদ্দাহু মুদ্দাইন মিন হিনতা। উনার এই বক্তব্যটা তখন সাহাবারা, তাবিরা তারাও গ্রহণ করে নিলেন। তখন তারা 2 মুদ পরিমাণ গম দেয়া শুরু করলেন। 4 মুদে হয় 100। তো 100 পরিমাণ খেজুর দিতেন, পনির দিতেন, জব দিতেন, কিশমিশ দিতেন। কিন্তু গমের দাম বেশি ছিল, তাই তারা তখন অর্ধ সা পরিমাণ তারা গম দেয়া শুরু করলেন। তখন থেকে মূলত গম দেয়ার রীতি শুরু হলো। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই গম দেওয়ার মাধ্যমে তিনি সাদাকায়ে ফিতরের নতুন একটি সংযোজন করলেন। তিনি চাইলেন গরিব মানুষও যেন এই ওসিলায় গমের স্বাদ নিতে পারে, তারাও কিছু আনন্দ নিতে পারে। সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা হচ্ছে ওয়াজিব। সাদাকাতুল ফিতরের হাদিসগুলো যদি আমরা একটু পর্যালোচনা করি, দেখব যে 5 ধরনের খাবার দিয়ে আদায় করতে বলা হয়েছে। গম, জব, তারপরে খেজুর, পনির এবং কিশমিশ, এই 5টি খাবার দিয়ে আদায় করতে বলা হয়েছে। আবু সাঈদ আল খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, সহিহ মুসলিমের বর্ণনা, যে কুন্না নুখরিজু যাকাতাল ফিতরি সাআন মিন তুআম। আমরা খাবার দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম। ইট শুড বি ফুড আইটেম। এবং সে খাবারগুলো কি ছিল আমরা বলেছি যে গম, জব, খেজুর, পনির এবং কিশমিশ। কতটুকু পরিমাণ আদায় করতে হবে? 1 সা। 1 সার পরিমাণ কত এ নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন 2 কেজি 40 গ্রাম, কেউ বলেছেন 2 কেজি 400 গ্রাম, 600 গ্রাম, 3 কেজি এবং সর্বোচ্চ হানাফি মাযহাবে যেটা সাজেস্ট করা হয় 3 কেজি 300 গ্রাম পর্যন্ত কিন্তু মতামত আছে। তো আমরা এখানে এটাই সাজেস্ট করলাম যে 3 কেজি 300 গ্রাম পরিমাণ খাবার আপনি সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে দিয়ে দিবেন। আমাদের বাংলাদেশে যেহেতু প্রধান খাবার হচ্ছে ভাত, মানে চাল,
আপনি চাল দিয়ে আদায় করলে এটা ফুড আইটেমের অন্তর্ভুক্ত, সো খুব সুন্দরভাবে আপনার সাদাকাতুল ফিতর আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহুল আজিজ। এক্ষেত্রে খুব কমন একটা প্রশ্ন যে খাদ্য না দিয়ে, চাল না দিয়ে, এরকম গম না দিয়ে টাকা দিলে আদায় হবে কিনা। এ ব্যাপারে স্কলার্সদের মধ্যে মতভেদ আছে। হানাফি মাযহাব ছাড়া বাকি 3টা মাযহাবে, শাফিঈ, মালিকি, হাম্বলি, 3 মাযহাবে বলেছে না, যেহেতু সরাসরি হাদিসে খাদ্যের কথা বলা হয়েছে, সো ইট শুড বি ফুড আইটেম, খাদ্য দিয়েই হতে হবে। কিন্তু হানাফি মাযহাবে বলা হয়েছে যে না, খাদ্য দিলে তো আদায় হবে, পাশাপাশি এটার মূল্য দিয়ে দিলেও ইনশাআল্লাহ আদায় হয়ে যাবে। এবং শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া আলাইহি রাহমা উনিও এই মতামতকে গ্রহণ করেছেন যে ফিতরা খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আদায় করা উত্তম। তবে এমন যদি হয় পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না, কিংবা ঈদের নামাজের সময় হয়ে গিয়েছে, এখনও আমি আদায় করিনি, এখন কোথায় আমি গম পাবো, চাল পাবো, কখন মাপবো, কখন দিব, আমি তখন টাকা দিয়ে দিলাম, আদায় হয়ে যাবে। অথবা গরিবদের মাসলাহা, যেহেতু এটা গরিবের হক, এবং গরিবদের মাসলাহা যদি এখানে থাকে যে তাদের যদি টাকা দিলেই বেশি উপকার হয়, তখন টাকা দেয়াটাই উত্তম হবে এবং দিলে আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কারণ আমরা সবাই যদি চাল দিতে শুরু করি বা গম দিতে শুরু করি, এত চাল এত গম, যেহেতু এটা ঈদের দিনের আনন্দের জন্য, ঈদের দিন কি এত চাল এত গম ওনারা খাবেন? ঈদের দিন হয়তো অনেক গরিব মানুষ বা অনেক মিসকিন ফকির তারা একটু পায়েস খেতে চাইবে, একটু পোলাও খেতে চাইবে। সবাই যদি চাল দেয়, এই চাল আবার ওনারা বিক্রি করবে পায়েস কেনার জন্য, ওই চাল বিক্রি করে ওটা টাকা দিয়ে পায়েস, সেমাই এগুলো কিনে নিয়ে আসবে। তো ঘুরে ফিরে একই কথা হলো। তো এই জন্য আপনি টাকা দিয়েও যদি দেন আদায় হবে, এবং যদি গরিবের মাসলাহাত থাকে সেটা আউলা। আমরা অনেক জায়গায় শুনেছি, বিশেষ করে সৌদি আরবের কথা শুনেছি, জাকাতুল ফিতরের বস্তা আছে, আটার বস্তা, এগুলো রেখে আসা হয়, গরিবরা এগুলো নিয়ে আবার দোকানে বিক্রি করে, কয়েক হাত বদল হয়ে দোকানদাররা সেখানে লাভবান হয়, গরিবরা লাভবান হচ্ছে না। তো এই জন্য যেহেতু ফকির মিসকিনদের, অসহায় বা সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের এখানে মাসলাহার প্রশ্ন আছে, তাদের যদি টাকা দিলে বেশি উপকার হয় তাহলে টাকা দিয়েও আদায় করা যাবে ইনশাআল্লাহ।